نعيد البسم للأمة وتجلو عننا الظلم ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. رسول محمد بن عبد الله وآله وصحبه أزواجه وذريته ثم إلى روح سيد المهاجرين وأحمد بن عيسى وسيد الرسالة العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول مأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلام من دار الفتون، لا يضيق صدرك فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون، لا يكثر همك ما قدر يكون، فكرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك، مولاك المهيمن إنه يراك، فوض أمورك واحسن في الظنون، لا يكثر همك ما قدر يكون، لا وليم وكيف قول ذي الحمام يعتري على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق، يا قلبي تنبه واتركي الوجوه، لا يكثر همك ما قدر يكون، قبض من تعالى بالرزق الجواد، في الكتاب المنزل نورا للأنام، فالرضا فريضة والسخط حرام، والبدوع راحة
طمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فغنى بالسكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير عفو الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب والقدير آله والصبا مالت بالوصول لا يكثر همك ما قدر يكون. maju sedikit. الحمد لله مكرمين بأفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منها لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغب من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى، وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Maka adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin telah menjelaskan kepada kita akan bagaimana penyusunan wirid, yang mana apa beliau membahas penyusunan wirid, yang mana ini jersidin apa sesuatu yang mengelilingi yang berada di sekitar dasar-dasar 10 yang kemarin. Kan kemarin apa sudah kita pelajari dasar-dasar 10 daripada apa? Daripada perkara-perkara ketaatan yang zahir. Dasar-dasar 10 daripada ketaatan yang zahir. Nah, ini 10 sesuatu ini kita susun, kita jadikan wirid-wiridan bagi kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kemarin apa ada yang bisa digabung langsung sekali waktu. Seperti misalnya apa? Kita puasa, kita sholat, dan kita membaca Al-Quran. Kita sembahyang, di dalam sembahyang kita membaca Al-Quran. Dan ketika kita sholat di hari itu apa? Kita sambil puasa, kalau akan digabung. Ada yang kadang mungkin digabung di sini kemarin, seperti membaca Quran, berzikir, dan apa? Menunaikan, yalah, membaca Al-Quran atau berzikir, ya kan? Kawalah kita ini apa? Kita ini ujar kita apa? Biimbai berzikir lawan apa? Lawan baca Quran, kada kawaya kan? Sekaligus dah. Amun kita apa berzikir hanya baca Quran ya kada kawaja. Atau baca Quran dulu hanya berzikir kawa. Tapi amun digabung sekali waktu kada kawaya kan? Dalam satu saat, dalam apa? Satu keadaan kada kawa. Dan apa misalnya lagi kemarin ujar sidin seperti misalnya kita menunaikan hak manusia dan sholat biimbai kawalah. Kita sholat dan kita menunaikan hak manusia sekaligus kada kawa. Itu apa? Kada mungkin dikumpulkan. Nah, jadi pokoknya kemarin sepatutnya daripada perkara yang sangat penting daripada perkara engkau ujar sidin apa kemarin? Engkau itu membagi-bagikan waktu atas macam-macam kebaikan. Dari pagi engkau sampai sore. Dari sore sampai pagi, mulai pagi sampai malam, mulai malam sampai pagi. Dan engkau mengetahui bahwasanya tujuan ibadat yaitu adalah menguatkan ketenangan dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Engkau nanti kalau sudah tenang dengan berzikir, engkau itu akan apa? Cenderung kepada negeri akhirat. Dan engkau ini akan apa? Akan lebih merenggang daripada dunia. Tahu dunia ini apa? Hanya sekedar perbekalan. Jangan sampai apa? Dunia ini menjadi sesuatu yang dicinta. Nah, kemarin apa? Beliau menyebutkan ialah bahwasanya apa? Kita itu nggak akan bisa berzikir ialah secara menerus. Ialah zikir itu kada bisa yadum, artinya berterusan di dalam hati kita kecuali apa? Dengan banyaknya sesuatu yang mengingatkan kita. Apa itu yang mengingatkan kita? Yaitu ibadah-ibadah yang memang apa? Ibadah itu menghabiskan bagi waktu-waktu kita silih berganti. Contoh ibadah ini kita ibadah ini,
tentang ibadah ini ganti dengan ibadah ini, tentang ibadah ini diganti dengan ibadah ini. Amun kayak itu maka baru hati kita itu bisa selalu ingat, selalu apa, ingat kepada Allah. Tapi apa banyak macamannya ya kan, karena kita kan maklum manusia, amun zikir apa ibadah sebuting semacam aja mungkin akan bosan. Tapi apa Allah jadikan banyaknya ibadah nih, kita apa misalnya apa bangun guring ya kan, ibadah. Misalnya apa ada yang mulai dengan tahajud, setelah itu sholat subuh, setelah sholat subuh nanti apa baca wirid, setelah baca wirid misalnya apa belajar, setelah itu apa nanti dia itu ujar kita mandi, niatnya juga niat apa supaya kuat ibadah juga ya kalau niatnya sekarang. Dan dia apa niat supaya kuat ibadah, supaya nyaman dalam ibadah, supaya apa kata kita dengan niat apa kesunahan ialah ketika berkumpul manusia dengan mandi ya kalau. Nah sunat kan setiap perkumpulan itu kita apa mandi dulu. Nah setelah itu apa nanti belajar. Setelah belajar mungkin apa nanti atau kita pindah lagi kepada sholat ulang sholat zuhur. Setelah sholat zuhur misalnya apa baca Quran ibadah ulang. Setelah baca Quran apa nanti hendak istirahat jar supaya apa kuat ibadah lagi kan ibadah ulang. Apa tidur dengan niat apa dengan niat baik maka jadi ibadah. Nanti sore apa sembahyang asar tentu baca sembahyang asar pak baca wirid. Tentu baca wirid apa misalnya pengajian ibadah terus ini seberatan. Ya kan yang penting nih niatnya bagus ya kan, tentang pengajian atau wirid pulang misalnya setelah itu apa nanti sholat maghrib tentang baca maghrib misalnya pengajian atau misalnya apa atau baca Quran kah atau apa atau hadir maulid atau hadir dalail ibadah ya kalau sebutan. Setelah itu apa nanti setelah itu isya ya kan sholat isya, setelah sholat isya apa makan malam niat supaya apa kuat ibadah juga kamu kadang makan kadang kau jadi ibadah ya kan. Nah jadi ibadah juga kan makannya sekarang, makannya dihitung ibadah. Setelah itu apa? Setelah itu nanti bacain kitab, murojaah, jarang mutolaah kitab. Niat apa? Untuk ibadah ya kan? Untuk apa? Untuk ilmu. Itu sama aja kan? Semuanya apa? Zikir kepada Allah Taala kita belajar. Setelah itu Pak tidur pulang ya lah. Sebelum tidur apa? Baca wirid, ibadah ulang. Ya kan? Tidur apa? Dengan niat untuk kuat dalam ibadat. Maka apa? Kata kita semuanya berarti apa hibak dengan ibadah, penuh dengan ibadah. Ini apa kalau memang penuh semuanya dengan ibadah maka ini akan apa menjadikan hati kita nanti bisa selalu ingat ketika apa ketika kita habiskan waktu kita semuanya dijadikan untuk ibadah ialah macam-macam ibadatnya ya kan. Nah jadi apa dengan berbeda-beda macaman ibadat maka bertambah pengaruh pada pengingat. Amun ibadatnya semacam aja mungkin kada tapi kerasaan, coba beda-beda ibadatnya lebih kerasaan. Kayak orang puasa aja dari lah, kan ada yang namanya apa puasa Daud. Ada yang namanya apa? Ada juga kata kita apa misalnya orang puasa setiap hari. Dikatakan apa? Puasa Daud lebih afdal dibandingkan orang yang puasa setiap hari. Kenapa? Yang puasa setiap hari sudah biasa puasa, ada kerasaan. Coba yang puasa Daud sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari kerasaan. Kayak itu ya Pak dengan ibadah yang berbeda-beda maka akan lebih kerasaan pengaruhnya. Tapi apa yang jadi apa kita menghindari yang namanya bahasa kita apa bosan, jangan sampai bosan kita ibadah. Jadi macam-macam supaya kada bosan. Dan apa supaya tetap pengaruhnya kuat ya lah. Ada pun seandainya kita melakukan ibadat ya kan tapi apa ternyata ketika kita sering melakukan malah jadi biasa jangan ini amal sudah jadi biasa aja jar perkaranya sekarang apa kurang pengaruh mungkin bisa kada berpengaruh ya kan. Jadi apa biasakan kata kita kemarin apa biasakan ibadah tapi jangan sampai jadi biasa. Ibadah dibiasakan, tapi ibadah itu apa? Jangan sampai menjadi sesuatu yang biasa bagi kita. Tetap harus istimewa, jangan sesuatu biasa aja, kada. Sesuatu itu dibiasakan, tapi jangan menjadi sesuatu yang biasa. Artinya apa? Dibiasakan, tapi harus selalu menjadi istimewa di dalam hati kita. Dengan itu apa? Kuatnya pengaruh. Nah, dan kemarin apa beliau mengatakan, jikalau engkau misalnya memang tidak sadarkan diri dengan Allah Ta'ala
luar biasa sudah. Apa yang diingatnya Allah aja akan ingat yang lain lagi. Dirinya pun kada ingat. Yalah, dirinya pun kada ingat. Ya kan, bahkan sebagian aulia itu apa? Ada yang bahasanya 6 hari kada sih makan lagi. Nah, kada kau bergerak. 6 hari kada sih makanan. Ada bahasanya apa yang kada kau bergerak ini aja nah. Kayak bersalaman. Kada kau apa-apa. Ya, kada kau bergerak lalu bang. Ya kan seakan-akan kayak patung. Yalah. Yalah, ada yang kayak itu. Nah, amun ikam Jasidin memang tidak sadarkan diri dengan Allah Ta'ala, tenggelam dengan Allah Ta'ala. Lah dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, tenggelam karena merasa lalu apa macam. Nah, maka engkau tidak berhajat lagi kepada menyusun wirid-wirid. Akan tetapi apa? Wirid engkau itu satu, yaitu melazimi zikir. Itu zikir aja lagi, ya kan? Dan aku tidak melihat engkau itu kayak itu Jasidin. Ikam ini kak jauh benar bang. Yalah. Maka bahwasanya yang demikian apa daripada paling jarangnya perkara. Jarang benar ada yang gitu. Ya kan yang mengaku banyak ya, tapi yang bujuran gitu sedikit. Nah, jadi apa? Itu orang yang memang ujar kita apa? Tidak sadarkan diri ya. Amun yang kayak kita bang, nah, amun yang kayak kita ini perlu sini yang ini nah pembahasan sekarang. Fa idza lam takun walihan billah, maka apabila tidak adalah engkau itu walihan. Apa tadi walihan artinya tidak sadarkan diri kan? Engkau itu tidak sadarkan diri, artinya sadar aja, ya kan? Fa idza maka apabila lam takun tidak adalah engkau walihan tidak sadar artinya apa? Sadar aja kalau tidak sadar artinya sadar aja biasa aja nah. Maka apabila tidak adalah engkau walihan tidak sadar billah dengan Allah. Artinya apa? Kada tenggelam dalam cinta itu kada. Nah, mustahtaran bih ya kan tidak walih, tidak apa tadi? Tidak tenggelam. Mustahtaran yang mana apa itu walih tadi? Mustahtaran bihi. Mustahtar itu artinya hilang akal bihi dengannya. Dikarenakan ngerasa cintanya lupa dari segala sesuatu, akalnya itu bagaikan hilang dari kita sudah. Nah, amun kada kaya itu fa'alaika maka atas engkau anturatiba auradaka bahwa engkau itu menyusun akan wirid-wirid engkau. Susun wirid. Ini harus diatur berarti kan? Wa ahadul aurat ya kan, dan salah satu wirid ya kan, tapi mungkin wallah alam lah mungkin apa di sini dibaca ahadul aurat dan yang paling apa paling tajam wirid yalah paling tajam wirid-wiritan ahadul aurat dan yang paling tajam wirid-wiritan artinya apa paling berpengaruh sesuatu paling tajam artinya apa saling bisa paling apa paling berpengaruh untuk memotong daging ya kalau pedang ya kan lading semakin tajam artinya apa semakin berpengaruh untuk memotong sesuatu. Nah wa ahadul aurat dan yang paling tajamnya wirid-wiritan paling berpengaruh wirid-wiritan huwa iya min waktin tibahika mulai dari waktu terbangunnya engkau minan naumi dari tidur ila sampai tulu'is syamsi terbit matahari itu paling luar biasa mulai bangun guring sampai terbit matahari. Ini waktu yang paling luar biasa. Ya kan? Tapi ya masalahnya amun bangun jam 7 ya kan kada dapat lalu ya. Iyalah. Nah, itu apa? Ini paling bagus, paling tajam, paling berpengaruh. Wayam bagi dan sepatutnya antajma'a bahwa engkau mengumpulkan fi hadzal waqti pada ini waktu asyarif yang mulia ba'dal faragh setelah selesai minas salati daripada salat apa nih salat subuh ya kan engkau kumpulkan apa baina zikri di antara zikir wad du'ai dan doa wal qiraati dan membaca wat tafakkur dan bertafakkur ya kan zikir berdoa membaca Al-Qur'an baca Yasin kan biasanya kan kita lah berzikir doa baca Yasin dan tafakkur
ya kan. Tafakur ini kadang-kadang bisa ketika belajaran, ya kan. Ketika sambil belajar pagi, ya kan, gurunya mungkin apa menyampaikan sesuatu yang mungkin apa membuka akal kita, ya kan. Dan memang apa sering ya kan diisi apa waktu pagi itu langsung dengan belajar bagus saja kan. Jadi apa bisa lebih komplit ya kan. Tapi ala kulli hal pokoknya tafakur yalah zikir, doa, qiraat dan tafakur. Bisa juga apa baca Quran sambil mentadaburi dan apa ketika Allah menyebutkan ayat-ayat kebesaran alam semesta kita sambil bertafakur bisa juga. Nah, pokoknya Pak usahakan kumpulkan itu semuanya ialah setelah sholat subuh. Fa inna likulli wahidin maka bahwasanya bagi setiap satu asaran pengaruh akhara yang berbeda. Kan ialah kita kumpulkan itu setelah sholat subuh dan setelah sholat yang lain bisa juga dikumpulkan. Tapi apa yang paling utama dulu subuh pembahasan sekarang. Nah, bagi setiap satu daripada yang tadi, asaran pengaruh akhara yang berbeda-beda. Zikir beda pengaruhnya, doa beda pengaruhnya. Baca Quran beda nanti pengaruhnya, tafakur juga beda. Semuanya ada pengaruh-pengaruhnya. Ya kan? Dan semuanya diperlukan. Ya kan? Kalau aku zikir aja jar kada seberataan kalau dikumpulkan ya lah. Kayak kalau kayak ibu masak aja dah, aku anak uyah aja jar kada bahasa kada bemerica, kada apa-apa aja buih aja. Ya kan ya, dimakan aja. Tapi kan apa kalau bumbunya banyak mungkin apa lebih suka ya kan. Nah, bahasanya bagi setiap satu ialah daripada yang tadi pengaruh yang berbeda-beda. Fi tanwiril qalbi pada menyinari hati. Kayak pajar kawa menyinari hati bagaimana itu ialah wa ta'rifu kaifiyata dzalik dan engkau tahu cara yang demikian wa tafsiluhu dan perincian bagi yang demikian itu diketahui min kitabi dari kitab Bidayatil Hidayah ya kan bagaimana apa perincian bagi itu keterangan hati dan bagaimana juga apa perincian bagi mengatur waktu-waktu tadi ialah bagi mengatur waktu-waktu, mengatur ibadah-ibadah dengan waktu tadi. Itu engkau ketahui daripada kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Tartibil Aurat minal Ihya daripada kitab Ihya Ulumuddin. Wa kitab Tartibil Aurat minal Ihya. Wa kadzalika dan seperti demikian. Yalah taf'alu engkau melakukan juga bainat tulu'i waz zawal di antara terbit matahari sampai tergelincir matahari yalah mulai terbit matahari sampai zuhur aja kita. Mulai terbit matahari sampai zuhur. Penuhi dengan zikir, doa, bacaan, dan tafakur. Tapi ini nanti apa? Untuk orang yang memang gawiannya beribadah aja. Yang ini nah, yang setelah terbit matahari, ya kan. Amun kita belajar gawiannya sudah tuntut ilmu, ya kan. Wa bainaz zawal wal ghurub dan di antara tergelincir matahari mulai zuhur wal ghurub sampai maghrib ya kan isi dengan apa zikir doa baca Quran tafakur wa bainal ghurub wal isya dan di antara terbit tenggelam matahari wal isya dan isya itu apa fa innahu maka bahwasanya itu yang tiga yang tadi bainat tulu waz zawal bainaz zawal wal ghurub wa bainal ghurub wal isya antara terbit matahari sampai tergelincir, antara tergelincir sampai maghrib, antara maghrib sampai isya, itu min asyrafil awqat daripada sepaling mulia waktu-waktu. Li'annan nasyata karena bahwasanya nasyata semangat, kerajinan, innama hanya saja ya tawaffaru akan termaksimalkan bi antumayyiza dengan bahwa engkau membeda-bedakan ya kan engkau apa mewarnai ya kita bisa jelas engkau mewarnai wirda kulli waqtin wiritan bagi setiap waktu ya kan kada sebuting aja wiritan kada ya berwarna macam-macam nah di situ apa akan lebih rajin
Litakuna supaya jadilah engkau fi kulli waqtin pada setiap waktu ibadatun ukhra ibadah yang lain. Tantaqilu engkau itu berpindah min ba'dihha dari sebahagian ibadat ila ba'din kepada ibadat yang lain. Nah, ini yang tadi apa yang baina tulu wa zawal wa baina zawal wal ghurub wa bainal ghurub wal isya ialah itu apa hadza ini in kunta jikalau adalah engkau minal ubbad daripada orang-orang yang cenderung di dalam ibadah, ya kan? Kan itu tadi banyak benar kan apa waktunya ibadah aja hibak ya lah, antara terbit matahari sampai zuhur, antara zuhur sampai maghrib, antara maghrib sampai isya. Itu jikalau apa gawian ibadat saja. Fa in kunta maka jikalau adalah engkau itu mualliman sebagai pengajar lain pulang. Au muta'alliman atau engkau itu santri pelajar. Awalian atau engkau itu apa seseorang yang mengurus bagi sebuah apa kata kita wilayah. Ya kan? Jadi wali. Ya kan? Mengurus jadi apa misalnya apakah yang diurus ya kan mengurus memimpin akan sebuah kepemimpinan yalah. Walian mengurus akan sebuah urusan, memimpin akan sebuah kepemimpinan. Ya kan? Jadi menteri wakaf kah atau jadi pimpinan apa balai desa kah? Ya kan? Jadi bupati kah? Jadi gubernur kah? Ya kan? Nah, kayak apa sekarang? Banyak yang diurus lagi jarang ada kalau yang berwirid terus. Nah, fal istighal maka menyibukkan bidzalika dengan yang demikian. Ialah urusan-urusan mengajar atau urusan-urusan mengajar atau urusan-urusan apa jabatan. Nah, menyibukkan dengan yang demikian fi bayadin nahar pada putihnya siang yaitu di siang hari ialah fi bayadin nahar pada putihnya siang di siang hari. Itu afdol lebih afdol minal ibadat dibandingkan ibadat-ibadat al-badaniyah yang berhubungan dengan badan. Ya kan? Sekolah ya kan? Ya kan? Kita apa sekolah misalnya mulai jam 9 atau setengah 9 ya lah sampai jam 12. Ini apa? Sudah lebih afdol dibandingkan ibadat. Ya kan? Yalah jadi apa? Amun yang mengisi waktunya ibadah aja terus. Itu apa? Memang gawiannya kada mengajar lagi, yalah. Kada belajar lagi, kada yang diurus, ya kan? Bukhulwat kah sih misalnya di atas gunung. Soal bukhulwat aja ya, yalah bukhulwat yalah. Bukan mengaji sugi kada bukhulwat. Bukhulwat aja di seorang ya kan di dalam kamar kah. Nah. Yang mana memang zaman dulu kayak itu lah. Dikatakan apa zaman dulu orang apa 20 tahun belajar, 20 tahun mengajar, setelah itu 20 tahun yang terakhir apa beribadah aja lagi menghadang mati. Orang bahari kayak itu 20 tahun belajar, 20 tahun mengajar, 20 tahun apa ibadah aja lagi gawian menghadang wafat. Lianna, nah kenapa tadi itu mengajar atau belajar atau mengurus ya kenapa akan kepemimpinannya. Nah lianna asladdin karena bahwasanya asal agama al ilmu itu adalah ilmu. Jadi yang belajar atau mengajar itu penting benar ya kan asal agama. Ilmu yang alladzi yang bihi dengan itu ilmu yahsulut ta'zim terhasilkan pembesaran li amrillahi ta'ala li amrillahi subhanah bagi perkara Allah bagi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi penting pada ilmu jadi kan ada masalah yalah mulai apa ujar kita beribadat mulai pagi sampai terbit matahari ibadat setelah itu belajar aja lagi ya kan. Tapi tetap ya sembahyang 5 waktu kada iyalah tetap juga. Artinya kan setelah itu apa banyak waktunya untuk belajar aja kada masalah. Ya kan? Kada masalah. Ya kan kayak kalian kan misalnya apa sore pengajian misalnya.
Maghrib apa pengajian itu kan memang apa maklum santri kan. Itu apa bagus saja. Nah, asal agama adalah belajar. Wan naf'u dan apalagi selain ilmu ya kan li'anna asladin al ilmu wan naf'u atau kepada ilmu ya lah. Wan naf'u ya dan manfaat. Orang sebagai pemimpin dia itu apa aja kita menjadi pimpinan balai desa, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi apa misalnya apa yang dia pimpin yang mana itu manfaatnya untuk masyarakat. Nah, ini apa memang daripada asal agama ilmu dan apa manfaat yang dia salurkan. Wa naf'u dan manfaat alladzi yang yasduru timbul anis syafaqah daripada kasih sayang ala khalqillahi ta'ala atas makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ujar bupati apa amun aku kada turun ke kantor bebacaan aja di rumah terbengkalai urusan masyarakat jar kasihan jalan rusak ujar ya lah kasihan apa misalnya banyak jalan yang berlobak amun kada urusi lagi jar kasihan kenapa harga belarang-larang misalnya ya lah maksudnya apa banyak yang kada kawa teratur ya kan kada kawa diatur amun aku ibadah aja jar nah tapi apa mudahan apa kita doakan para pemimpin kita apa semoga mereka itu bisa ya kan menyalurkan manfaat ya kan amin. Wa kadzalika dan seperti demikian in kunta jikalau adalah engkau mu'ilan menanggung keluarga punya anak punya bini 4 anaknya 10. Nah artinya apa pokoknya punya anak punya keluarga ya kan muhtarifan begawi ada gawian ya kan mau ulah rumah kah pembangun rumah kada kawa yang berzikir terus ya kan anak di atas sejadah terus kada kawa atau gawiannya mendulang kah baginya ngalih kan pokoknya apa atau misalnya gawiannya apakah bulah krosen kah bulah jendela ya kan nah mempunyai keluarga ada kerjaan fal qiyam maka melaksanakan bihaqil iyal dengan haknya keluarga ya kan bikasbil halal dengan usaha yang halal itu afdalu lebih afdal minal ibadatil badaniyah dibandingkan ibadat badan udah sini nak mah aku pagi limbah jam 8 sampai jam 12 mahal krepek bulah krepek kata kita apa ini lebih afdal bagi pian dibandingkan ibadah tapi memang apa bujuran ya kan tadi memang apa untuk tanggungan keluarga. Nah, tapi apa amun sudah cukup aja, ingat-ingat sedang-sedang, yalah, sedang-sedang ya dunianya kan, sedang-sedang dunianya urus akhirat ya. Amun sudah cukup aja. Ya kan, lain apa amun kada begawi jar aku, jangan kelaparan keluarga, ya kan. Nah, maka apa melaksanakan dengan hak keluarga dengan usaha yang halal itu lebih afdal dibandingkan ibadah yang bentuknya badan. Walakin naka dan akan tetapinya engkau fi jami'i dzalik pada seluruh yang demikian la yambaghi tidak sepatutnya antah luar bahwa engkau itu kosong watan faka dan engkau terlepas an zikrillah daripada zikrillah subhanahu wa ta'ala yang tadi yang mengajar amun kawa sambil berzikir ya kan sambil berzikir yang belajar ada lagi waktunya antara pengajian sini lawan pengajian sini ada kosong bawa berzikir kenapa kada ya kan ada aja kosong ya kan tuntung pengajian yang asar lima itu apa sebelum maghrib ada waktu ya kan kosong isi dengan zikir atau apa tadi yang namanya ujar kita yang pemimpin ya kan di gawian ialah ujar kita apa sidin begawi mulai jam 8 lambat siang sampai jam apa misalnya jam 3 siang nah mulai jam 3 pulang sampai maghrib kau aja pulang digawi untuk ibadat ialah
Atau misalnya pas di kantor kan tabarung kededa kan habis kah misalnya lah. Nah, sambil lah ya nguti tasbih misalnya. Ya kan? Jadi apa? Tidak sepatutnya apa pada yang demikian engkau itu apa? Terlepas lalu daripada ibadat. Kau amun kawa ibadat juga sambil maharu krepek tadi nah. Mulai jam 8 sampai jam 12 ya gawian maharu krepek. Membumbui krepek pulang dia begitu, yalah. Mengupas pisang ya. Nah, sambil berzikir juga, yalah. Sambil berzikir. Yang bertanam gitu aja kan, bertanam sambil anu pembanih nah berzikir subhanallah kah. Sallallahu alaihi Muhammad kah sambil manu bani. Manu pentol ya kan sambil mengeluarkan pentol sebuting sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya kan? Kah tahu aja kan ya lah. Nah, kenapa? Ada sepatutnya kosong juga usahakan ada, ya lah. Sambil apa? Sambil gawi, sambil apa? Beribadat juga. Bal takunu bahkan jadilah engkau itu sepatutnya apa? Takunu jadilah engkau itu kal mustahtar seperti orang yang memang tadi apa hilang akal dikarenakan ibadah, hilang akal pikirannya ibadah aja. Seperti orang yang hilang akal bima syuki dengan sebab yang dicintai yaitu Allah ya kan. Muskal mustahtar seperti orang yang hilang akal bima syukihi dengan yang dicinta, yang diasyikin. Tapi apa al madfu yang ditolak, yang didorong ila syughlin kepada kerjaan, minal ashghal daripada kerjaan-kerjaan. Yang didorong kepada kesibukan daripada kesibukan-kesibukan. Li darurati waktu karena kamu darurat waktunya mau kada mau. Nah, fahuwa maka ia ya'malu bi badani. Beramal dengan badan, begawi ialah dengan badan. Tapi apa? Walaupun dia begawi dengan badan wa huwa ghaibun an amalih, tapi dia itu ghaib, hilang daripada amalnya. Hadirun biqalbihi, hadir dengan hatinya, ma'a ma'syuqih serta yang diasyikinya. Dia ini begawi mengupas apa tadi kita mengupas pisang, memarut pisang. Tapi apa? Walaupun dia gawian badannya sekarang menatak pisang, tapi ternyata apa? Dia itu gaib daripada gawian pisang. Kerida dirinya pada gawian pisang. Apa? Hatinya ingatnya lawan Allah aja. Bujurai tangan lah lawan lading lawan pisang. Lawan lading lawan apa sih? Singkong. Tapi apa? Hatinya lawan Allah aja. Itu yang sepatutnya ya Jasidin. Seperti orang yang tadi mustahtir. Memang apa ujar kita tenggelam. Memang apa kata kita sudah seakan-akan hilang akal dikarenakan dikir aja lagi. Kada ingat lagi yang namanya pisang, kada ingat. Ya kan? Dia memang ada pisau di tangan tapi apa yang dia ingat bukan pisang. Yang dia ingat Allah Ta'ala. Di tangannya pisau tapi bukan pisau yang menyibukkan otaknya dan hatinya. Yang menyibukkan hatinya adalah Allah. Nah itu pang yang sepatutnya ya Lasidin, yang sepatutnya. Walaupun ya susah tapi kan yang mudahan apa ada taufiknya ya lah. Ya mungkin apa kadang-kadang kita membahas bahasa angka ini sesuatu yang seakan-akan mungkin di zaman kita sangat jauh ya lah. Kita membahas apa sesuatu yang mungkin apa sangat jauh. Tapi ya ala kulihal kita bahas. Amun kadang kita bahas makin jauh lagi, ya kan? Sudah jauh, kada disebut lagi, makin jadi seakan-akan asing lagi, yalah. Jadi apa dibulik-buliki supaya apa ya? Ada gambaran mudah. Nah harapan ada kayak itu juga, ya kan? Hukiya dihikayatkan an Abil Hasan daripada Abil Hasan Al-Kharaqani rahimahullah annahu bahwasanya beliau kana adalah ia ya'malu bil mimsah bekerja bil mishah ialah bil mishah mishah dikatakan itu Pak alat
apa sebuah alat ialah ismun dialah min saha wa saha. Ada begawi bulah alat kan. Itu apa? Mishah. Mungkin ada yang lebih jelas. Nah, mishah ada yang mengatakan apa? Sekop ya lah, sekop bahasa kita ini. Pokoknya apa tadi? Alat ya kan untuk biasa apa ma'anu tanah ya lah. Yaitu apa bahasa kita sekarang sekop. Ya kan? Bahasa kita sekop. Alatun kal mujrifah yajrifu bihatin aw nahwah. Ya kan? Itu apa bahasanya? Sekop ya lah. Wallahu alam apakah sidin bu ulah sekopkah atau gawian sidin kah? Memindah tanah ya lah. Pokoknya adalah amalnya itu bil mishah dengan sekop iman selalu. Gawian mungkin sebenarnya sekop aja memindahkan apakah tanah kah ya lah. Atau mungkin bu ulah sekop wallahu alam. Nah, wa kana yaqul dan adalah ia mengatakan u'tinal yad, kita itu dikasih tangan. Wal lisan dan dikasih lidah. Wal qalba dan dikasih hati. Nah, fal yadu maka tangan lil amal untuk beramal begawi. Nah, wal lisan lil khalqi lidah untuk makhluk kita apa berbicara berinteraksi. Wal qalbu lil haq dan hati untuk Allah. Artinya apa? Walaupun aku begawi, walaupun aku bepender lawan orang, tapi apa? Aku masih punya hati yang selalu terhubung setiap saat. Aku punya tangan begawi yang kalau tangan. Punya apa? Lidah ngomong sama orang ya, Pak Nur Menderi. Tapi apa? Walaupun bagaimanapun keadaannya, ya kan? Aku begawi, aku sibuk bagaimanapun. Aku bepender orang ialah dimanapun, tapi apa? Aku masih punya hati yang selalu menghubungkan aku apa? Setiap detik dan saatnya. Ya kan? Itu apa? Karena punya hati. Adalah yang lagi menyibukkan hati kita. Jangan sampai ada yang menyibukkan hati kita. Ialah hati kita hanya untuk Allah. Wal qalbu lil haq, hati untuk Allah. Yang mana seperti apa ceritanya mungkin sudah kita sering jelaskan ya lah. Kita sering apa sebutkan apa bahwasanya kalau nggak salah apa Imam Junaid Al-Baghdadi kan. Beliau mengatakan apa ujar Sidin 20 tahun aku ngomong sama manusia dan mereka itu menyangka aku itu berinteraksi sama mereka. Aku berpender sama mereka, aku bergaul sama mereka. Padahal apa? Aku hanya bergaul sama Allah Ta'ala. Ya kan? Ketika ngomong sama orang tapi dia tidak hanya memandang orangnya, dia memandang apa? Akan Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal baik sama orang. Niatnya apa? Untuk menyenangkan hatinya dan apa? Menyenangkan hati orang daripada ibadat. Sekarang apa? Berarti hubungan sama Allah. Dia sekarang apa? Ngomong jujur sama orang. Ini apa? Jujur apa? Adalah perintah Allah Ta'ala. Nah, ngomongnya jujur sama orang, tapi berarti apa? Niatnya ibadah selalu terhubung sama Allah Ta'ala. Dia ngajarin orang. Nah, ngajarin orang ngomong sama orang ya kan. Tapi apa niatannya apa? Untuk menyebarkan agama yang mana ini adalah sebuah perintah Allah. Maka sekarang apa? Walaupun dia ngomong sama orang tapi pikirannya sama Allah. Yalah. Jadi apa? Orang nyangka aku 20 tahun sama mereka. Padahal aku enggak sama mereka, aku sama Allah Ta'ala. Yalah. Kata apa? Kata Imam Junaid yalah. Ya kan mungkin apa? Zahir ya kan, tangan, badan, ya kan apa? Lisan sama orang, tapi hati selalu sama Allah. Dan ini kan apa maksudnya yang setelah kita lakukan ibadat yang 5 waktu, ya kan, wirid-wiridan yang penting. Setelah itu ya kan banyak kerjaan ya sudah kerjaan kita lakukan, tapi apa selalu hati kita terhubung. Wal naqtasir, tapi apa disini sekarang wal naqtasir, maka hendaklah kita meringkas ala hadzal qadar atas ini ukuran aja sudah cukup aja yang kita bahas. Fi qismi ta'at pada bahagian ketaatan al-zahirah yang zahir. Fafihi maka padanya kifayatun kecukupan insyaallah taala. Ya kan? Yang pembahasan yang sudah kita baca ialah mulai awal apa?
Awal bahagian yang kedua pada amal yang zahir 10 pasal ya kan kemarin 10 dasar itu sudah cukup seberatan. Setelah itu apa akan masuk kepada bahagian yang ketiga ialah pada masalah tazkiyatul qalbi, pembersihan hati insyaallah taala. Wallahu a'lam. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم يحيي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بأداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب لطيف اللطف والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إله نصير وثبتنا على أقوام المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهل برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.